Good evening, everyone out there in Passaic County watching us on Facebook Live. Thank you very much for joining us. This is the fourth consecutive hour that we've been here on Facebook Live on the Passaic County Facebook page talking about our eviction prevention program. My name is John Bartlett. I'm one of your Passaic County commissioners, and hopefully these will be the last words that you hear in English this hour, because we've got a great panel of folks that really know and understand the program. I want to thank Amber Huck for joining us, as well as Naheen Sumik for being part of the program tonight. We have in Passaic County over the last year and a half been working hard to protect residents from all the different facets of COVID. And that's meant things like testing and vaccinations, and I encourage you all to participate in that. It's meant things like business grants and other kinds of support as businesses struggle to get by. But right now, we're trying to make sure that the COVID public health crisis doesn't turn into a COVID housing crisis. And that's a real risk, because folks who have lost their jobs or lost work due to the pandemic have fallen behind on the rent. Altogether, just of the cases we know that are already filed in court as eviction cases, there's about $35 million in unpaid rent here in Passaic County. And the real number is probably much higher, because a lot of landlords understand with the eviction moratorium in place right now, they're not filing those cases yet. But the moratorium will end soon. And we have an opportunity right now, thanks to funding from the federal government through the CARES Act and the American Rescue Plan, to help pay the rent back as far as March of 2020, forward from there up to 18 months, to let your family get the housing stability that you need to get back on your feet after COVID. And for landlords, which are also members of our community, participants in our community, to be able to get that money into your pocket and be able to spend it on whatever your needs are and whatever you do in the community as a participant in our economy, paying your own mortgage and so forth. So this is an essential program, and it's so important that we're doing what we always do with our most important programs, which is we're getting it out there in the native languages of the communities that make up Passaic County. And that absolutely always has to include Bangla. So I'm so grateful to Amber and Naheen, and I'm going to turn it over to them. And thank you very much for joining us this evening. Good evening and assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Commissioner Bartlett, for giving us this opportunity. আমার নাম এম্বার হক, আর আমি প্যাটারসনে অনেক দিন থেকে আছি, প্যাটারসনে বাসি। আর I'm also a commissioner for Patterson Task Force and also, a running candidate for Board of Ed. আর আপনাদের সবার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন নিয়ে আসছি। আজকে আমরা কথা বলবো রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্স নিয়ে। So I'm going to go over our partner, Naheen. Introduce yourself. Assalamu alaikum সবাইকে। আমার নাম নাহিয়ান। আমিও also Patterson resident. আমি usually আপনি আমাকে পাইতে পারবেন আপনার volunteering service-এ। আমি also মসজিদ আরামের সাথেও কাজ করতে থাকি। So অনেকভাবে আমি প্যাটারসনে ইনভলভ আছি, স্পেশালি থ্রু আমার community and other aspects of our community in Patterson. So আমার একটু প্রবলেম হইতে পারে আমার বাংলা নিয়ে, আমি সিলেটিও একটু কথা বলবো sometimes. So I'm just ready for all this information to be helped out our community. আমরা দুইজনে মিলে কথা বলছি that নাহিন সিলেটি বাংলায় কথা বলবে, যেহেতু আমার সিলেটি একেবারে ভালো না, আর আমি শুদ্ধ বাংলায় বলবো। বাট এই সুযোগটা যে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমাদের কমিউনিটিকে, আমি এটা আসলে মনে করি এটা অনেক বড় একটা উপকার আর অনেক বড় একটা হেল্প। একটা আমার কাছে মনে হয় আল্লাহর একটা রহমতের মতো, স্পেশালি আমাদের যে কমিউনিটি, বাঙালি কমিউনিটি, যেখানে অনেক লোকজনদের চাকরি হারাইছে কোভিড এর কারণে। অনেক লোকজনের আমাদের যেহেতু হেলথ বেনিফিট নাই যদি ইমিগ্রেন্ট না থাকলে, ওই কারণে আমাদের অনেকগুলা মৃত্যু হয়েছে। তো কন্ডিশন যে আমাদের ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন, ওটা খুবই কিন্তু খারাপ হয়ে গেল।
তো এই রকমের পরিস্থিতিতে আমাদের যে গভর্নমেন্ট Passaic কাউন্টি রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্টটা ইটস সাচ আ আল্লাহর একটা রহমত। তো আমি এখানে অনেক হ্যাপি, এটা নিয়ে খুশি আছি যে আপনাকে নিয়ে এই কথা বলতে পারবো। তো রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্স যেটা আছে ওইটা আমরা কত ব্যাকে যেতে পারবো। এখানে অনেক কিছু আছে, অনেক আপনার যদি রেন্ট না পে করতে পারেন তো ডেফিনিটলি আপনার বাড়িওয়ালা তো কতদিন রাখবে আপনাকে। বাট এখানে গভর্নমেন্টের একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকার কারণে এই সুবিধাটা দেওয়া হচ্ছে। সো নাহিন, তুমি কি বলতে পারবা কত ব্যাকে যাচ্ছে এই অ্যাসিস্ট্যান্সটা? সো ও ও যে প্রোগ্রামটা স্টার্ট হইছে আপনার মার্চের 13 তারিখ 2020 আর কি। আর এটা প্রোগ্রাম আর কি স্টার্ট করা হয়েছে লো টু মিডল মডারেট আর কি ইনকাম যারা আছে তারার লাগি স্পেশালি করা হয়েছে। আর 4 ওয়ে যারা এলিজিবল হইতে পারে তারা অফকোর্স ফার্স্ট হইতে হইব রেজিডেন্ট অফ Passaic কাউন্টি, যারা আমরা এখন আছি প্যাটারসনে যত বাসিন্দা আছেন তারা অনর কাউন্টি রইবা। অফকোর্স আনএমপ্লয়মেন্ট অথবা লস্ট ইনকাম যদি হইতো ইয়োর লাগি কোভিড প্যান্ডেমিকের লাগি মেইন ইম্পর্টেন্ট যারা আমরা হইতো ডেফিনেটলি যে আপনি চাকরি যেটা হারাইছেন ওইটা কোভিড এর কারণে হতে হবে। আর যারা এখন কারেন্টলি যারা অ্যাট রিস্ক, মানে যারা এখন খুব মানে সাংঘাতিক অবস্থা তারা যে হাউজিং তারা পাইরা না অথবা মেইনটেইন করতে পারে না বিকজ অফ মানে বিলস অথবা বহুত পেমেন্ট আছে আমরা ওটার লাগি, অথবা জাস্ট মেবি তারা ঘরটা কি বার করে দেওয়া হয়েছে। সো হোমলেস যারা হয়েছে। ডেফিনেটলি। তো আচ্ছা, এখন কথা বলি ইনকামের ব্র্যাকেট আমরা দিতে চাই স্পেসিফিক নাম্বার, যেহেতু আপনারা জানতে চান আর আপনারা জানা উচিত। ধরো যদি আমি একজন, ফর এক্সাম্পল একজন সিঙ্গল পারসন আছে, তার ইনকাম, হাউস হোল্ড ইনকাম কত থাকতে হবে? এটা হবে 54,950। হ্যাঁ, আর অথবা যদি 50,000 আর কি আনুমানিক 50,000 খাজনা খাসা থাকতে হইব, অথবা 50,000 50,000 হ্যাঁ 50,000 না, 50,000 থেকে একটু বাস। তাহলে এক্সাক্ট নাম্বারটা যেটা আছে 54,950 পার ইয়ার। আর যদি 5 জন হয় তাহলে কত হবে? অলমোস্ট 84,800। তো এই হিসাবে আমাদের মাশাআল্লাহ বাঙালিরা ফ্যামিলিতে অনেক লোকজন থাকে, তো ওইটার জন্য ইনকাম এলিজিবিলিটি আরো বেড়ে যায়। ধরো যদি 8 জন আছে এক ফ্যামিলিতে, তো এটা 103,650, তাহলে আপনাদের এলিজিবিলিটি অনেক বাড়ে যাচ্ছে। তো আর এটা কত লিমিট কত আছে? আনুমানিক এখন 20,000 লাখান লিমিট রাইট নাও। আর 60% অফ আই মিন আমরা যারা প্রোগ্রামটা সেট করছে তারা আস্ক করে আর কি ল্যান্ডলর্ডরে যে 60% রেন্ট ওন যারা আছে 60% ওটা আর কি কভার করার লাগে। হ্যাঁ, আর যে ল্যান্ডলর্ড যেটা আছে ও তার এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে যে সে কোনো 3 মাসের জন্য এভিকশনে পাঠাচ্ছে না। আর কে অ্যাপ্লাই করতে পারে এটার জন্য? যারা আর কি অ্যালাউড রাইট নাও আর কি, যারা ইয়ে করছে এনকারেজ যারা করা হইছে। ধরো যদি কেউ, আমাদের তো অনেকেই আছে না যাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নাই, যারা ইলিগাল আছে, তো ওরাও কি অ্যাপ্লাই করতে পারবে? অফকোর্স তারা লাগিও ইয়ে করাইছে বিকজ তারা মেবি অল সিচুয়েশন মোর লাইকলি তারা ও সিচুয়েশন অফ পড়ার মোস্ট অফ দ্য টাইম আছে। আমরা কমিউনিটি বেশি সিন্স তারা আমরা মেজরিটি হলাম গিয়ে ইমিগ্রেন্টস হলো। তাহলে এখানে এটা কত একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, স্পেশালি আমাদের বাঙালি কমিউনিটিদের জন্য, যেহেতু আমাদের অনেক লোকজন আছে যাদের লিগ্যাল স্ট্যাটাস নাই, যারা ইলিগাল আছে। তো এখানে ভয়ের কিছুই নাই, সেই প্রোগ্রামটা সবার জন্য। অ্যাপ্লাই করে দেখবেন,
আর নিশ্চয়ই ইনশাআল্লাহ মানুষ এখানে এই প্রোগ্রামের মাধ্যম থেকে হেল্প নিতে পারবে। এই প্রোগ্রামে শুধু আমরা রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্সই পাবো নাকি আমরা এই পয়সা দিয়ে অন্য কিছু আমরা ব্যবহার করতে পারবো? Um, সো এই I এই think হ্যাঁ, এই প্রোগ্রামে আমরা জাস্ট ওইটা রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্স এর জন্য না, এটা দিয়ে আমরা আমাদের অন্য বিলও পে করতে পারবো। ওইটা হয় ইনক্লুডিং যেরকম ইন্টারনেট হয়ে গেল, পানির বিল হয়ে গেল, আর চাইল্ড কেয়ার অলসো। অনেক স্টুডেন্টরা আছে আর প্যারেন্টসরা আছে যারা কাজে যায় আর কাজে যাওয়ার জন্য ওদের বাচ্চাদেরকে চাইল্ড কেয়ারে দিতে হয়। আর চাইল্ড কেয়ারের জন্য আরেকটা সাবসিডি প্রোগ্রাম আছে যেটা 4 Cs অফ পাসেইক কাউন্টি, যেখানে আপনারা যদি লো ইনকাম থাকেন আপনাদের বাচ্চাদেরকে চাইল্ড কেয়ারের জন্য গভর্নমেন্ট পে করে। আর এটা 0 থেকে 12 বছরের এজ পর্যন্ত হয়। তো এখানে ওই পয়সাটাও আপনি ওই দিকে ইউজ করতে পারবেন। এটা শুধু রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্স এর জন্য না। আপু আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল অ্যাকচুয়ালি, হুম, যে আমরা তো মেজরিটি আমরা অনেক কিছু এই প্রোগ্রামের উপরে কেউ জিনিস জানি না। আমরা কেমনে এরকম আপনাদের অফিশিয়ালের মতন অনেক অফিশিয়ালস আছে যাদেরকে আমরা আস্ক করতে পারবো, আমরা কেমনে এটা রিচ করতে পারবো আপনাদেরকে? হ্যাঁ, তো এখানে আমরা ফেসবুকে তো আজকে যেরকম আমাদের লাস্ট হচ্ছে, এটা কিন্তু অনেক ভাষায় হয়েছে, ইংলিশে, স্প্যানিশে, আরবিকে, আর আমরা বাংলাতে করতেছি। ফেসবুকের মাধ্যমেও আছে, তারপরে এখানকার লিঙ্কও আছে। আর আমাদের এক যে ফোন নাম্বার যেটা আছে ওইটা 862-657-5797 এ আপনারা সুযোগ করলে এই ডাইরেক্টলি ভাবে পারবেন। নাম্বারটা স্ক্রিনে আসতেছে। আর আপনারা তো এখন সবার হাতে ফোন, ফোনের হিসাবে আপনারা জাস্ট লিখবেন পাসেইক কাউন্টি ফেসবুক আর পাসেইক কাউন্টি রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্স এখন, আর আপনারা ওখানে ডাইরেক্টলি লিংক পাবেন এটার সাথে। আমরা দেখতেছি আমাদের কোনো প্রশ্ন যদি থাকে, আমরা কোনো প্রশ্ন দেখতেছি না, বাট আমরা এখনো আছি আপনাদের যাই কোনো প্রশ্ন আনসার করার জন্য। এটা খুবই ভালো একটা উপকার। আমি এটা মনে করি আল্লাহর তরফে থেকে। আর ইনকাম গাইডলাইনটা অনেক হাই আছে। আর আপনাদের ওই যে লিগ্যাল ইলিগ্যাল যেটাই থাকে ওটা আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এন্ড আর যদি কারো প্রশ্ন না থাকলে দেন আমরা আরো কিছু 2 মিনিট ওয়েট করি। তোমার কোনো প্রশ্ন আছে না কোনো কমেন্ট আছে? নাই। Are you gonna apply for it? So definitely আমার আম্মু আমাদেরকে আস্ক করছে, আমরাও অ্যাকচুয়ালি কারেন্টলি এখন রেন্টে থাকতেছি। সো এরকম প্রোগ্রাম আই নো যে আমার প্যারেন্টস এর জন্য অনেক উপকারী থাকবে। আমরা লো ইনকাম না, বাট আমরা সামওয়াট ইন ব্র্যাকেটেই পড়ি। এই যে 4 জনের জন্য আমরা লাইক আই নো আমার আম্মু আর আব্বুর ইনকাম এফেক্ট হয়েছে কোভিড এর জন্য। সো এরকম প্রোগ্রাম যদিও মানে কিছুর জন্য না, কিন্তু অনেক উপকারী হইতে পারে, বিকজ অনেক জিনিস আছে আমরা টেক কেয়ার করা যায় ইজিলি, এন্ড স্পেশালি যখন আমাদের শর্টেজ হইতেছে অনেক কিছুর ওয়ার্ক ফোর্সের এন্ড জাস্ট এমপ্লয়িজ যারা আমাদেরকে মানে কাজ দিতে চাইতেছে না বিকজ অফ দিস সিচুয়েশন। এটা অনেক কিছু মানে আমাদেরকে হেল্প করে কভারের জন্য। ডেফিনেটলি। আর এখানে আমরা 1 বছর পিছন পর্যন্ত যাচ্ছি। আর আমরা ওই পয়সাটা শুধু রেন্টের জন্য না, আমরা অন্য জায়গায়ও ব্যবহার করতে পারতেছি। তো আর যদি আমাদের কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি আপনাদের সবাই থেকে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আপনারা প্লিজ এই সুযোগটারে ইউজ করেন, বিকজ এই ধরনের ফান্ডিং সবসময় থাকে না। এটা আমাদের জন্য যে আসছে আমাদের বাঙালি কমিউনিটি ডেফিনেটলি আমাদের অনেক দরকার আছে। আপনারা প্লিজ এটাকে ব্যবহার করেন। আর এই হিসাবে আমার পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ।